ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आम गोटे नुआ सेशन स्टार्ट करछे मैथ रो, जोटा कि एवरीडे बेसिस रे आमे प्रैक्टिस सेट रखिबो, जोटा कि पीवाईक्यू किसी सिलेक्टेड एमसीक्यू ऊपर रहिबो। जो माने अपकमिंग प्रिलिम एग्जाम पे प्रिपरेशन होछो, मु आज तुमको गोटे गारंटी सहित कहि परिबी, जदि गोटे पिला ए मैथ रो मु 20 टा पाखापाखि सेट तुमको देबी, माने 200 रु 300 क्वेश्चन देबी, किंतु 100% तुम्हें आरी भितर जो 20-25 टा क्वेश्चन आसीबो, डेफिनेटली 20+ क्वेश्चन डायरेक्ट तुमने पाइछो, केवल डिजिट चेंज हेइथिबो, सेम कॉन्सेप्ट पाइछो। ऑलरेडी मु तुमको এই जो टॉपिक रो থিওরি ক্লাস আদিত্য একাডেমি আপ্লিকেশনে जो माने জয়েন করিছো, সেতরে অলরেডি মু তোমাকে দেই ଦେଇছি। ইভেন जो माने सीजीएल पाई प्रिपरेशन होचो, तुमको भी बार बार कहिछि जे ओएस रो प्रिलिम रो मैथ सीजीएल रो मैथ प्राय तो समान था। तो जने यदि आकु मध्य प्रिपरेशन करूचे, तो सीजीएल एग्जाम रो मध्य ताकू कोनोसी असुविधा हबन। तो आज होची सेट 1। अब मन रखो, जेतबेले तुम माने लाइव क्लास करूथिबो, माने पाखरे गोटे पेपर और पेन रखिथिबो, काउंट करियो 10टा क्वेश्चन रु केतरा क्वेश्चन ठीक हैला, कारण हमें लाइव क्लास डिस्कशन करियो। और ये मैथ क्लास को तुम लाइव करियो। लाइव कले कोन हबो ना, सेई टाइम भीतर तुम करि पारुछो कि नाही तुम निजे फील करिवो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होची तमरो गोटे कॉन्फिडेंस आसीबो जे मु प्रेशर भीतर करि पारुछ कि नाही। ओके। मैथ बुझिया को बहुत प्रॉब्लम होची। ठीक अच्छे, जदि प्रोब्लेम होची सेही क्वेश्चन सेही ये को बार बार प्रिपेरेस पढ़िले ऑटोमेटिक हे जो माने विगत 3 रु 4 मास तले जॉइन करथिले, सेमान पचारले सेमान आज आंसर देबे जे ऑलरेडी सेमान को मैथ इंप्रूवमेंट हेची। शीघ्र मैथ एटा टे टाइम लागे, मु कहि दउछु। ओके। तो आ बेसी डिस्कशन करियोनी, क्लास स्टार्ट कर दो। लास्ट को डिस्कशन करिवा जे केमती इंप्रूवमेंट पे तुमे कोन करिवे एवरीथिंग। ओके। तो मु शेयर करछि आज रो सेट 1। मन रख आज जो सेट 1 अछि, एटा माने सीजीएल रो प्लस तुम मानकर ओएस रो पूर्व वर्ष रो क्वेश्चन को नेकी। चलो, किंतु सबुदिन 10टा लेखा क्वेश्चन देबी। और से 10टा लेखा क्वेश्चन जदि जड़े पिला एबेठू करबा स्टार्ट कर दबो, मु गारंटी देबी सीसाइट से कोन प्रकार प्रॉब्लम होबन। क्वेश्चन नंबर 1, क्विक स्पीड रे। क्वेश्चन नंबर 1 स्पीड रे करिवो। एटा सब ओएस रो क्वेश्चन आउ सीजीएल रो क्वेश्चन दीटा को मिसी अछि। डी। थैंक यू। अच्छा, से कहला अनिल रो सैलरी वाज 18,000 टका। अनिल केते टका सैलरी पाउची? 18,000 टका सैलरी पाउची। and increase 20% each to successive year। successive year ର ଅର୍ଥ ଏ ବର୍ଷ ବି ବଢିଲା, ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବି ମଧ୍ୟ ବଢିଲା। ଯଦି ସେ କହିଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତିକି ବଢୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଇନକ୍ରିଜିଂ କଥା କହେ, ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଇନକ୍ରିଜ କଥା କହେ, ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗଲ ହିସାବରେ ସେ କେତେ ବଢିବ। ତ ଏଠି ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି 18,000, ଏଠି 18,000 ର ଭୂମିକା ଆଉ କିଛି ଏତେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଲେଟ୍ ନେବି 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ, ସପୋଜ ମୁଁ ଲେଟ୍ ନେଲି 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 100 ଟଙ୍କାଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବଢିଲା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? ନା 20%। 120/100 ଇଣ୍ଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବଢିଲା କେତେ? 20%। 120/100। 100 ମାଇନସ ରହିଲା, 0 0 କ୍ୟାନସେଲ କଲି, 0 0 କ୍ୟାନସେଲ କଲି। 12 × 12 ହଉଛି 144। ତାହେଲେ ନେଇଥିଲି କେତେ? 100, ଆସିଲା କେତେ? 144। ତ ବଢିଲା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? 44%। ଯଦି ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବି, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ହବ? 44% ବଢିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଦେଖ, ଏ ପରସେଣ୍ଟେଜ ର থিওরি ক্লাস ଯୋଉମାନେ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଓପିଏସସି ଓଏସ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ଜଏନ୍ କରିଛ, କିମ୍ବା ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିଛ, ସବୁଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଥିଓରି ପଢେଇଛି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଥିଓରି ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ଯାହା କଥା ଥିଓରି ଅଛି, କୌଣସି ବି ଏକ୍ସାମ ହଉ, କୌଣସି ବି କ୍ଲାସରେ ସେ କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦବ। ଓକେ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को।
ଦେଖାଯାଉ କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି। ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା ବୋଲେ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିବି, ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଗ ଆନ୍ସର ଦେବିନି, ତୁମମାନଙ୍କ ଆନ୍ସରକୁ ୱେଟ୍ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟେ। ଓକେ, ସେ କହିଲା ସର୍ଟନ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି। ତା ତ ସର୍ଟନ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି ଅର୍ଥ କିଛି ପଇସା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ୱାଜ ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। କୋଉ ହିସାବରେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି? ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଫର ଦ ଇୟର ଅଫ୍ 2 years। If it had been invested at a 4% ହାୟର ରେଟ୍, ତାର ତ ସେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଯଦି 4% ସେ ହାୟର କରିଦଉଛି, ବଢେଇ ଦଉଛି, ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଉଛି? 480 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଉଛି। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, 480 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ପାଇଲା, ଏଟା କେତେ ବର୍ଷରେ ପାଇଲା? 2 ବର୍ଷରେ ପାଇଲା। ଯୋଉ 480 ଟଙ୍କାଟା ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେ ପାଇବ, କେତେ ବର୍ଷରେ ପାଇବ? 2 ବର୍ଷରେ ପାଇବ। ତାହେଲେ 1 ଇୟରରେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ ପାଇଲା? ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ ପାଇଲା? 240 ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇଲା। 240 ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେ କାହିଁକି ପାଇଲା? 240 ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେ କାହିଁକି ପାଇଲା? ବିକଜ ଅଫ ଇନକ୍ରିଜ 4%। ବିକଜ ଅଫ ଇନକ୍ରିଜ 4%। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି 4% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 240। ତାହେଲେ 1% ହେଲା କେତେ? 240 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4, 6 24 ମାନେ 60। ତାହେଲେ 100% କେତେ? ତାହେଲେ 100% ମାନେ 100 × 60 କେତେ ଆସିଲା? 6000। ତାହେଲେ ମତେ ଏଠି କଣ ପଚାରୁଥିଲା ପିଲେ? ନା ଏମାଉଣ୍ଟ ପଚାରୁଥିଲା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଏମାଉଣ୍ଟ? ଏମାଉଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ବା ତମକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଚାରିଥିଲା। କଣ ପଚାରିଥିଲା? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଚାରିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ଆସିଲା? 6000 ଆସିଲା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ଆସିଲା? 6000 ଆସିଲା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବୁଝିପାଇଲ? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଆଚ୍ଛା, କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିବ କୋଉ ମାନଙ୍କର କେତେଟା ଭୁଲ ହେଲା, କେତେଟା ଠିକ ହେଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିପ୍ସ ଦେବି ଯେ ତମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ତୁମର କେତେଟା ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନିଂ ସିସାଟ ପାଇଁ କଣ କରିବ। ଚାଲ, ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଲ୍ଦି। ସି ଆସିଲା। ତପସ୍ୱିନୀ ଡି। କାହିଁକି ସି ଆଉ ଡି ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି? ଓକେ, ସେ କହିଲା ଦ ପପୁଲେସନ ଅଫ ଏ ଟାଉନ ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଆଟ୍ ଏ ରେଟ୍ ଅଫ 20% ପର ଆନମ୍। ତ ଗୋଟେ ଟାଉନର ପପୁଲେସନ କେତେ କମୁଛନ୍ତି? ନା 20%, 10% ପର ଆନମ୍ ବା 10% ପର ଆନମ୍ କମୁଛନ୍ତି। ଇଫ ଦ ପପୁଲେସନ 2 years ଏଗୋ, ମାନେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେଠିକାର ପପୁଲେସନ ହଉଛନ୍ତି କେତେ? ନା 20,000। ଓକେ, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପପୁଲେସନ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁଲେସନ କେତେ? ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିପାରିବ? 20,000 ଇଣ୍ଟୁ 10% କମୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ? 90/100 ଇଣ୍ଟୁ 90/100। ଦିଟା ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ କଲି, ଦିଟା ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ କଲି। ଓକେ, ତ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା? 2 × 90 × 90। ତ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା? 9×9 = 81। 81 × 2 ହେଲା କେତେ? 216। ତାର ଅର୍ଥ 16200। 16200। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଜଲ୍ଦି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଧେ ଆମେ କରିଥିଲେ ନା ଏବେ ରିପିଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଧେ? ନା ଦେଖ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଟା ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
ରିପିଟ୍ ହିଁ ମାନେ ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଧର 4 ନମ୍ବରଟା ତମକୁ ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଲା ଆଉ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, 5 ନମ୍ବରକୁ ଆସ। ଦେଖ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ମୁଁ ତମକୁ ବାର ବାର କହିଥିଲି ଏକ୍ସାମରେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଢେଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଫର୍ମାଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପିଟ୍ ହଉଛି। ଏ ଫର୍ମାଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପିଟ୍ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହିଲା ଜଣେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, କେତେ ସର୍ଟନ ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି ଅନ୍ ଦ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଜଣେ କିଛି ପଇସା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି। ସେଇ ପଇସାଟା 2 ବର୍ଷରେ, 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ହଉଛି ପିଲେ? 9,050। ଆଉ ସେଇ ପଇସାଟା 3 ବର୍ଷରେ କେତେ ହଉଛି? ନା 3 ବର୍ଷରେ ହଉଛି 9,500। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ? କଣ କହିଲା? ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ବୋଧେ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଥିଲା କେତେ? 9,050। ହେଲା କେତେ? 9,500। ଏଟା 2 ବର୍ଷରେ, ଏଟା 3 ବର୍ଷରେ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ? ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ ପିଲେ? ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ? ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ? 450 ବଢିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। এই যে 450ଟା କାହା ଉପରେ ପଡିବ? ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବଢିବ, ଏଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି? 450 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 9,050 ଇଣ୍ଟୁ 100। ଓକେ, ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁଛି କେତେ? ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି? 450 କେମିତି? ଦେଖ 9,050 ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ହଉଛି 9,500। ବଢିଲା କେତେ? ମାଇନସ କଲେ 450। ଏ 450ଟା କାହା ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ କରାଯିବ? ନା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ କରାଯିବ। ତାର ତ 450 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 950 ବା ଯେ 9,050 ଇଣ୍ଟୁ 100। ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରି ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ଆସିଲା? ତୁମଙ୍କର କାଲକୁଲେସନଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ଆସିଲା? 5 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିଲା ନା 4 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିଲା? ଆଚ୍ଛା, 4.97 ଆସିଲା। ତାହେଲେ 5% ହବ। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପଚାରିଛି ମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର ଏଠି ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ଆନ୍ସର ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର ଆସିବନି। ରିଅଲ ଆନ୍ସର ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର ଆସିବନି। ଚାલો, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଚ୍ଛା, এটা 6 নম্বর क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 নম্বর। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड हर सन, ମାନେ ମାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶି 60 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶି 6 years ago, ମାନେ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ଓକେ, ଦ ଏଜ ଅଫ ଦ ମଦର ୱାଜ 5 times ଦ ଏଜ ଅଫ ଦ ସନ୍, ସନ୍ ର 5 ଗୁଣା। What will be the age of her son after 6 years? 6 ବର୍ଷ ପରେ କେବେ ହବ? That is a very simple question. এটা ଏଜ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ମନେ ରଖ, ଏଜ କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖେଇଥିଲି, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଶିଖେଇଥିଲି, that is the enough ସେ ପ୍ରୋସେସ। ଡି ହବ ଆନ୍ସର। ଦେଖାଯାଉ, ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଏଟା କାଲକୁଲେସନ କରିବି। ଓକେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମାନେ ମାଙ୍କର ଆଉ ସନର ବୟସ ମିଶି 60 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେତେ ଆସିଲା? 6 years ago। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମତେ କହୁଥିଲେ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାଙ୍କର ବୟସ ପୁଅର ବୟସ ମିଶିକି କେତେ ହବ? 6 years ago। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାଙ୍କର ବୟସ ପୁଅର ବୟସ ମିଶିକି କେତେ ହବ? 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନେ ମା ବି 6 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବେ, ପୁଅ ବି 6 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବ, ମାନେ 12 ବର୍ଷ ମାଇନସ ହବ। 60 - 12 48। ଏଟା ହଉଛି କନସେପ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛି ମାଙ୍କର ବୟସ 6 times ଏଜ ଅଫ ଦ ସନ୍। ଯଦି ମୁଁ ସନ୍ ର ବୟସକୁ ଏକ୍ସ ଧରେ, ଯଦି ମୁଁ ସନ୍ ର ବୟସକୁ ଏକ୍ସ ଧରେ, ତାହେଲେ ମଦର ର ବୟସ କେତେ ହବ? 5x। ମଦର ବୟସ ଆସିଲା କେତେ? 5x। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶି ହେଲା 6x। ତ ମୁଁ କହିପାରିବି 6x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 48। ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା? 48/4, 48/6। କେତେ ଆସିଲା ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ? 8 ଆସିଲା ନା ନାଇଁ? 8 ଆସିଲା। ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 8। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ 8 ମାନେ
ପୁଅର ବୟସ ମୁଁ ପାଇଗଲି 8 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁଅର ବୟସ 8 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁଅର ବୟସ 8 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ମତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା କଣ, ଯେ 6 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହବ? 6 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହବ? ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ବର୍ଷ? 12 ବର୍ଷ। ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ବର୍ଷ? 12 ବର୍ଷ। 12 ବର୍ଷ ନା ନାଇଁ? 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁଅ କହୁଛି 8 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ପଚାରିଛି। ତ ଇଏ 6 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍, ଇଏ 6 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍, 12 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍। ତାହେଲେ ପୁଅର ବୟସ କେତେ ହବ? 8 + 12 ହଉଛି 20 ବର୍ଷ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ହଁ କି ନା? ये सब पूरा डायग्राम आकर ये सब क्वेश्चन को करिवो, डेफिनेटली तुमे এইভাবে आंसर ही क्वेश्चन एग्जाम ही पाइबो। ओके, तो जिवा क्वेश्चन नंबर कोठी की? अच्छा, ଏବେ ଆସିଲା क्वेश्चन नंबर 7। 7 आंसर क्विक करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବସିଥିବ, ପୁରା ଏଇଭଳି କ୍वेଶ୍ଚନ ପାଇବ। ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତିକି ଭରସା ଦେଇ ମୁଁ କହିପାରୁଛି, କାରଣ ସେଇ କ୍वेଶ୍ଚନ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କ୍वेଶ୍ଚନ ଆସିବ ମାନେ 100% ଆସିବ। ବି ଦେଖ, ଏଠି କଣ କହିଲା? ଏଠି ପାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ क्वेश्चन ଆସିଲା। ଆଉ ପାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ପାଇପ୍ ଏଇଭଳି क्वेश्चन ଆସେ। ଏ ପାଇପ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଏ ଟ୍ୟାଙ୍କ 6 ଘଣ୍ଟାରେ। Another pipe can empty the tank 12 ଘଣ୍ଟାରେ। If both pipe are open simultaneously, the tank can be filled in how many hours? ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଅଛି ଏକ୍ସ, ମାନେ ଏ 6 ଘଣ୍ଟାରେ କଣ କରେ? ଭର୍ତ୍ତି କରେ। କଣ କରେ? ଭର୍ତ୍ତି କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଅଛି କଣ ନା ମାନେ ପାଇପ୍ ଅଛି ବି, ଯିଏ କି 12 ଘଣ୍ଟାରେ କାଢେ। 12 ଘଣ୍ଟାରେ କାଢେ। ତାହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଲସ୍ ହେବେ। ଦି ଜଣଙ୍କ ଲସ୍ ହେଉଛି 12। 12 ମାନେ କଣ? ଟାଙ୍କିଟା ହଉଛି 12 ଲିଟର। ଟାଙ୍କିଟା ହଉଛି 12 ଲିଟର, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଏ ଘଣ୍ଟାକୁ ପୁରଉଛି କେଇଟା? ଦିଟା। ଏ ଘଣ୍ଟାକୁ ପୁରଉଛି କେଇଟା? ଦିଟା। ବି ଘଣ୍ଟାକୁ କାଢୁଛି କେଇଟା? ନା ଗୋଟିଏ। କେମିତି ଗୋଟିଏ ହେଲା? 12 କୁ 12 ହେଲେ 1, 6 କୁ 12 ହେଲେ 2। କାହିଁକି ନା 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରେ, ଟାଙ୍କିଟା ହଉଛି 12, ଘଣ୍ଟାକୁ ପୁରେଇଲା 2। 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରେ, ମାନେ 12 ଲିଟର, ଟାଙ୍କିଟା ହଉଛି 12, 1 ଘଣ୍ଟାକୁ 1 କାଢେ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ପିଲେ, ଜଣେ ଘଣ୍ଟାକୁ 2 ପୁରଉଛି, ଜଣେ ଘଣ୍ଟାକୁ 1 କାଢୁଛି। ତାହେଲେ ଓଭରାଲି 1 ଆୱାରରେ ବା 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଟାଙ୍କିରେ ରହିଲା କେତେ? 1 ଆୱାରରେ ଟାଙ୍କିରେ ରହିଲା କେତେ? ଜଣେ ଘଣ୍ଟାକୁ 1 ରହିଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଘଣ୍ଟାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି 1 ବସୁଛି, କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହବ? 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହବ। କାହିଁକି ଟାଙ୍କିଟା ହଉଛି 12। ବୁଝା ପଡିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन माने क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन। चलो आंसर को जल्दी। ये टाइम एंड वर्क क्वेश्चन କାହିଁକି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ସେଟ୍ ଦେବି 10ଟା क्वेश्चन, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚାପ୍ଟର କୁ ମାନେ ଫଲୋ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପିଲା କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଯିବ ନା ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଏ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ହିଁ ଆସେ। ହି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ ଜବ୍ ମାନେ କେତେ ଦିନରେ ସାରୁଛି ନା 12 ଦିନରେ ସାରୁଛି। ତାହେଲେ ପି ହଉଛି କେତେ ଦିନରେ? 12 ଦିନରେ। କ୍ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ ଜବ୍ ଇନ୍ 10 ଦିନରେ। କ୍ୟୁ ହଉଛି 10 ଦିନ। with the help of R they can do the same job in 4 दिन। ତାର ତ P plus Q plus R ମିଶିକି ସାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ? 4 ଦିନ। in how many day R alone? ତାହେଲେ ତିନିଟାର ଲସ୍ ହବ ନେଇଯିବ। ତିନିଟାର ଲସ୍ ହବ। ଏ ତିନିଟା ଲସ୍ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ? 12 10 4 12 10 4 ଲସ୍ ହବ କେତେ? 12 10 4 ଲସ୍ ହବ କେତେ? 60। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ 12 କୁ ଭିତରେ ହରିଲେ 12 ପଞ୍ଚା 60, 10 କୁ ହଲେ ଏଇଟା 6 ରହିବ, 4 ହଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିବ? 15 ଚଉ 60। 15 ଚଉ 60। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲଜିକ ଦେଖ, ତମେ ଏକାଥରେ ଏଇଠି ଆନ୍ସର ପାଇବ। 3 ଜଣ ମିଶିକିରି, 3 ଜଣ ମାନେ କି ସେ? ନା ପି କ୍ୟୁ ଆର। ପି ପ୍ଲସ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ ଆର ମିଶିକିରି 12ଟା କରନ୍ତି। ପି ପ୍ଲସ କ୍ୟୁ, କେବଳ ପି ପ୍ଲସ କ୍ୟୁ ହଉଛନ୍ତି କେତେ? 11ଟା। ତାହେଲେ ଆର କେତେ ହବ ପିଲେ? ତାହେଲେ ଆର ର କେତେଟା ହବ? ଆର କେତେ ତାହେଲେ କହୁଛି? 4ଟା।
आर केटा पुरुष ताले माने आर पाई केते चार ताले से केते दिन रे पिले सारिबो आर रो दिन को माने माने चारिटा काम कले केते दिन सारिबो 60/4 तो आसला 15 दिन आंसर आसला डी आंसर आसला डी पूरा क्लियर होला समझते एवरीवन क्लियर पूरा कॉन्फिडेंस आसीगला चलो एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन होची बोले 9 नंबर क्वेश्चन टीवी क्वेश्चन रिपीट हेची তাহলে এটা দুইটা কোশ্চেন তোমার আজ মানে মোর মিস্টেক রে রিপিট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এটি বার হলা মানে এটা 9 নম্বরটা भी তোমাকে রিরেসে দিয়া গলা আচ্ছা এবার যে লাস্ট নম্বর কোশ্চেন এই কোশ্চেনটা টিকে রিপিট হয়ে মানে এবে বেশি আসুছে ইন হাউ মেনি নম্বর ফ্রম 1 ରୁ 20 আর আইদর এ মল্টিপল অফ 3 অর এ 5 আনসার দে আচ্ছা ତ ଇଏ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହଁ ଇଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 1 ରୁ 20 ହଁ ମାନେ 1 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏଠି କାହାକୁ ମାନେ କନସିଡର କରାଯିବ 20 କୁ ଏଠି କନସିଡର କରାଯିବ କାହାକୁ କନସିଡର କରାଯିବ ସେଟା ହାଉ ସେ କଣ କହିଲା ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଫ୍ରମ 1 ଟୁ 20 ଆର୍ ଆଇଦର ଏ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅଫ 3 ଅର୍ 5 ତାହେଲେ 1 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦ୍ଵାରା କେତେ ଜଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ ହେବେ 6 ଜଣ 5 ଦ୍ଵାରା କେତେ ଜଣ ହେବେ 5 ଦ୍ଵାରା କେତେ ଜଣ ହେବେ 4 ଜଣ 5 ଦ୍ଵାରା କେତେ ଜଣ ହେବେ 4 ଜଣ ହଁ କିଟା yes or no ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେ 10 କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯେ କି ବୋଥ 3 ଦ୍ଵାରା ହଉଛି 5 ଦ୍ଵାରା ବି ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ହଉଛି 15 ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ମାଇନସ କଲି ଏଇଠି ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା 9 ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା 9 ଆଚ୍ଛା ତ ଯୋଉମାନେ ଏଟା ପୁରା କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା ମତେ କହିଦେବେ ବୋଲେ କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉଟା ଡିସ୍କସନ କଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା ଦିଟା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କକୁ ମିଶେଇକି କହିବ ହେଲା ଦିଟା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କକୁ ମିଶେଇକି କହିବେ ଦେଖ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା କ୍ଲାସ କଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ କ୍ଲାସ କଲେ ତ ଏ କ୍ଲାସର ରେକର୍ଡିଂଟା ଯୋଉମାନେ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ପ୍ରି ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଆମର ରାପିଡ ଫାୟାର ଏଥିରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ବା ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଏତିକି କହିଦଉଛି ଯଦି ପିଲା ଗୋଟେ ଏଇ ୱେରେ ପଢିବ ସେ ଡେଫିନେଟଲି ଫୁଲ ରୁ ଫୁଲ ମ୍ୟାଥ ଆଣିବ ବାସ୍ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ଲାଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦରକାର ଏ ପ୍ରୋସେସ ଠିକ ଅଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା এই 10টা কোশ্চেন টাইম ଆଣ୍ଡ ଅପଲୋଡ ହେଇକି କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଜାଣିଛ କାହିଁକି ଏବେ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି କାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ୟୁରିନ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ମେଡିକାଲ ଆସିବାର ହଉଛି ଯୋଉଟା ବି ଆଜି କଟକରେ ବି ମୁଁ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକିନା ଜ୍ୱର ଦେହରୁ ଛାଡୁନି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ କଟକ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ପ୍ରୋସେସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ତୁମର ବି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଓକେ